السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر خوبی ہوں گے۔ تو آن لائن کلاس کے سلسلے میں ہم آج چیپٹر نمبر 3 شروع کرنے والے ہیں، یونٹ نمبر 3، پروفٹ ہوڈ ان اسلام، کلاس 11th۔ تو چلیے آج ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام میں رسالت کا یا نبوت کا کیا تصور ہے۔ تو اس میں ہم آج کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پروفٹ ہوڈ جو ہے، کنسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ جو ہے، اسے ہم نے آرٹیکلز آف فیتھ میں پڑھا، جو ایمان مفصل ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ۔ یہ ایک امپورٹنٹ آرٹیکل آف فیتھ ہے۔ رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان یا پیغمبروں پر ایمان یا نبوت پر ایمان، یہ ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی جز ہے، ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیغمبر بنا کر قوموں کی طرف ہدایت کے لیے اپنی میسیج کے ساتھ بھیجا، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ اور اس پر ایمان لانا ایک شخص کو مسلمان بنا دیتا ہے، اور اس کا انکار کرنا گویا ایک شخص کو جو ہے کافروں کے گروہ میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نبوت اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی جز ہے۔ جو اس کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پروفٹ ہوڈ کیا ہے؟ اسلام میں کس کو پروفٹ ہوڈ کہتے ہیں؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں لوگوں کی ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ تو نبوت جو ہے یہ ایک اہم اور ضروری چیز ہے، اور اسلام میں اس کو زبردست امپورٹنس دی گئی ہے، اس کو جو ہے پریفرنس دی گئی ہے، ایک اونچا مقام ہے نبوت کا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پروفٹ ہوڈ جو ہے یہ کسی کی محنت سے یا روحانی تجربے سے یا مراقبے کرنے سے یہ نبوت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ انہیں کوئی شخص نبوت کو اپنے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو اس نے کائنات میں بنایا ہے، اسی نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کچھ مخصوص بندوں کو چن کر مختلف قوموں کی طرف مختلف زمانوں میں بھیجا۔ یہ کسی انسان کی کوئی اپنی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ خود اس کے لیے کوشش کرے، اس کو ایکوائر کرے، اپنے جدوجہد کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے یا اپنے تجربات کے ذریعے سے وہ نبوت کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ ڈیوائن سینکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ مبعوث ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔
इनको नुसरत खुदाबंदी जो है शामिल होती है। ये अपनी तरफ से नहीं आते हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको चुनकर उन लोगों की तरफ या उस कौम की तरफ जो है भेजते हैं। ये अपनी कसब से, अपनी ताकत से, अपनी जो है काबिलियत से कोई नबी नहीं बन सकता है। तो इस्लाम में नबूवत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना जो कम्युनिकेशन, अपना जो मैसेज इंसानियत तक पहुंचाने के लिए एक जो है वही का सिलसिला कायम किया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मैसेज, अपना पैगाम, अपना कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सिलसिला कायम किया। और ये जो वही का जो सिलसिला है, इसी को रिसालत कह सकते हैं, नबूवत कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चुनकर अपना पैगाम जो उनके ज़रिए से लोगों तक पहुंचाया, यही रिसालत है। इसी को कहते हैं प्रॉफेटहुड। यही जो है इसकी हम इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि गॉड्स प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ह्यूमन काइंड involving a continuous chain of revelation or involving a continuous chain of prophets to spread the message of God among them, among the people of that particular area, particular nation. ये है कंसेप्ट इसका। चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कायनात बनाई, इसमें हर किस्म की सहूलियत रखी इंसानों के लिए, ये ज़मीन व आसमान बनाए और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई, और इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। वो ख़ास मकसद क्या है? वो है उसकी इबादत करना, सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करना। जैसे हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और ये इंसान दुनिया में एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे, उसके मातहत रहते हुए, उसके पैगामात के मातहत रहते हुए, अल्लाह के पैगाम के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो अपना काम काज चलाए, वो दुनिया का निज़ाम चलाए, वो इस सारे का जो है जो उसके कायनात जो फैली हुई है अल्लाह ताला की कायनात, उसमें रहते हुए वो अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करे। यहाँ हम देखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, मुख्तलिफ़ स्टेजेस से उसको लाकर दुनिया में लाया, उसके लिए जो है दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ों को पैदा किया, हवा को पैदा किया, पानी को पैदा किया, इंसानी जिस्म जो है उनके साथ इसको बैलेंस किया, और इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कैपेबिलिटीज़ रखी। किसी में जो है कोई एक शोबे में ज़्यादा काबिलियत दिखाता है, कोई दूसरे शोबे में ज़्यादा काबिलियत दिखाता है। लेकिन जब हम देखते हैं ये सारी काबिलियतें एक ही इंसान में शामिल नहीं होती है, यकजा नहीं होती है। मसलन कोई जो है पोइट्री में आगे है, कोई फौजी महारत में आगे है, कोई किसी और चीज़ में आगे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही इंसान में बैक वक़्त जमा नहीं हो सकती हैं। अलग अलग क्वालिटीज़ के हामिल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। और इस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को जो है इस तौर पर बनाया है कि वो इन मेंटल फैकल्टीज़ को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये जो इसकी फैकल्टीज़ है, चाहे वो फिज़िकल हों, मेंटल हों, मॉरल हों, ये अगर इस्तेमाल हूँ अल्लाह की इताअत के लिए, अल्लाह की अहकाम की फरमाबरदारी के लिए, तो ये पॉजिटिव साइड में चला जाता है, वो जो है इबादत के दर्जे में चला जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनको अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इनको इस्तेमाल किया जाए, तो ये अल्लाह की नाफरमानी में आते हैं। वो जो है
اللہ کا وہ پھر جو ہے وہ اللہ کا انکار بھی وہ کر بیٹھتے ہیں. جب ان مینٹل فیکلٹیز کو یا ان فزیکل فیکلٹیز کو یا ان باقی چیزوں کو اللہ کی جدوجہد میں اللہ کے احکام کے مطابق کام میں نہ لایا جائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں جو ہے انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ہی بے مقصد نہیں رکھا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک آرڈر ہے، ایک نظام ہے، چاند، سورج، زمین، آسمان، گلیکسی جو ہے ہیونلی باڈی جو ہے گلیکسیز وغیرہ، ان میں ایک نظام رکھا ہے اور وہ اس اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت وہ کام کرتے ہیں. کوئی بے مقصد بے فائدہ یوں ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ ایک سیکوینس کے تحت یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی رحمت سے جو ہے انسان کو یہاں اس دنیا میں بالکل جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑا ہے. بالکل بے مقصد وہ زندگی گزارے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہو، جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں نظام رکھا ہے اسی نظام کے سلسلے کے تحت اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کو راہ دکھانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے شخصوں کو چن لیا ہے تاکہ وہ اللہ کے میسیج ان تک پہنچائیں، تاکہ جو انسانیت جو ہے وہ پھلے اور پھولے، وہ اخلاقی اصولوں کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارے. وہ کوئی بے مقصد اور بے فائدہ زندگی نہ گزارے، بلکہ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نبیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا جو اللہ تعالیٰ نے خود چنے، اور تاکہ اللہ کی جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو جو اس کے نمائندہ تھے، جو اس کے چنے ہوئے تھے، منتخب کیے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف بھیجے، اور تاکہ جو ہے انسانیت فلاح پا سکے، انسانیت کامیاب ہو سکے، وہ برائیوں سے جو ہے نکل کر بلائیوں کی طرف آئے اور ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اور ان میں اللہ کی معرفت جو ہے ان کے دلوں میں قرار پکڑے، اور وہ اللہ کو جان سکیں اور اللہ کو جان کر اس کو مان سکیں اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، یوں ہی بے مقصد دنیا میں چلیں پھریں نہیں. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں، مختلف جو ہے وقتوں میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جو انسانیت کی فلاح کے لیے آئے، انسانیت کی کامیابی کے لیے آئے، انسانیت کو اللہ کا جو ہے تعارف دینے کے لیے دنیا میں جو ہے آئے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع کر کے اس سلسلے کو شروع کیا. حضرت آدم پہلے پیغمبر بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے، اس کے بعد نوح آئے، اس کے بعد ابراہیم آئے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو بہت سارے پیغمبر جو ہے اس دوران آئے، اور آخر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے، اور مکمل کلام کے ساتھ، مکمل میسیج کے ساتھ، مکمل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے ان کو بھیجا، اور قیامت تک انہی کا پیغام جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. تو مختلف جو تعداد جو ہے وہ مختلف بتائی گئی ہے کہ ان نبیوں کی تعداد جو ہے وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 1,24,000 ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کم. لیکن جو ہے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا جو انسانیت کی فلاح کے لیے، اللہ کا تعارف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے لوگوں کے درمیان بھیجے. تو جن پیغمبروں کو بھیجا، جو مقصد ہم نے بیان کیا، کیا مقصد تھا، وہ انہی انسانوں میں سے جو ہے چنے گئے. وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی، وہ انہی لوگوں میں سے تھے جن لوگوں میں وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے. انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو چن کر ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجا. تو واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف پروفیٹس؟ ان میں کیا خصوصیت تھی، کیا ایکسیپشنل کوالٹی تھی؟ ہاں، ان میں ایکسیپشنل کوالٹیز تھی.
वो एक्सेप्शनल ह्यूमन बींग्स थे, इनमें कुछ ऐसी खसूसियात थी जिसकी वजह से वो और लोगों से बिल्कुल मुमताज़ थे, अलग थे, मुनफरिद थे। मसलन दे रिसीव्ड रेवलेशन, अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल की, अपना कलाम नाजिल किया। हाँ, और ये एक ऐसी डिफरेंस है जो वाजा और बिल्कुल जो है एक बैन है, एक खुली हुई निशानी है कि आम इंसान और पैगंबर के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि पैगंबर पर वही नाजिल होती है, आम इंसान पर वही नाजिल नहीं होती है अल्लाह की तरफ से। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि पैगंबरों पर वही नाजिल होती है। दूसरी चीज़ कि ये जो पैगंबर जो होता है, दे हैव नोबल कैरेक्टर। प्रॉफिट जो है वो कभी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं, मसलन पावर हासिल करने के लिए या दौलत हासिल करने के लिए या कोई ओहदा हासिल करने के लिए वो अपनी जदोजहद नहीं करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि दे ओनली सॉट अप्रूवल ऑफ गॉड, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की फरमाबरदारी। वो किसी ओहदे की तमन्ना नहीं रखते हैं, वो किसी जो है वो दौलत की तमन्ना नहीं रखते हैं, ज़मीन की तमन्ना नहीं रखते हैं, बादशाहत की तमन्ना नहीं रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें अल्लाह जो है वो राज़ी हो जाए और हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं। जो है हम ज़्यादा इस पर डीप नहीं जाएंगे। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट्स की? दे वर द बेस्ट एग्जाम्पल अमंग देयर पीपल इन कैरेक्टर एंड राइटियसनेस। उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक बेहतरीन नमूना थी, रास्तबाजी के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, उसूलों के लिहाज से वो एक बेहतरीन इंसान होते हैं, बेहतरीन इंसान होते हैं। उनमें ये जो हमने अभी बात की कि जो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, तो एक पैगंबर पे ये सारी क्वालिटी बदरज अतम मौजूद होती है। सारी की सारी जो है वो जो है उनका जो उसमें यकजा होती हैं, इज्तिमा होता है उन तमाम क्वालिटीज़ का एक पैगंबर में। तो वो एक नोबल कैरेक्टर होता है, वो एक जो है नुमाइंदा शख्सियत होती है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल एक नमूना होती है उन लोगों के दरमियान जिन लोगों के दरमियान वो ज़िंदगी गुजारता है। फिर जो है नबी जो है, प्रॉफिट जो है, वो लोगों को मौजज़े दिखाता है, मिरेकल्स, उस फील्ड में जिस फील्ड में उन लोगों की महारत होती है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जादू का चर्चा था, जादू सर चढ़ कर बोलता था, बड़े बड़े माहिर जादूगर मौजूद थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो ऐसा मौजज़ा दिया गया है जो इन जादूगरों के मुकाबले में हो, और फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस मौजज़े के ज़रिए से जो है जादूगरों का मुकाबला किया, उनके जादू का तोड़ किया, उनके जादू को बातिल साबित किया। इसी तरह बहुत सारे पैगंबरों को मौजज़े दिए गए, अपने हालात के हिसाब से, वक़्त और मौके की मुनासिबत से उनको मौजज़े दिए गए। जैसे कि हमारे पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा मौजज़ा दिया गया वो कुरान करीम है, क्योंकि उस ज़माने में फसाहत, बलागत, ज़ुबान पर ज़ोर था, फसी और बलीग ज़बान बोली जाती थी। तो कुरान करीम की शक्ल में एक ऐसा मौजज़ा दिया गया कि जिससे लोग आजिज़ आ गए, इसकी कोई मिसाल लाने से लोग कासिर रहे। तो मौजूद पर हम जो है आगे भी बात करेंगे जब हम जो है नबियों के किस्से पढ़ेंगे। तो इसके अलावा नबी जो होता है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो नहायत ही आला दर्जे की होती हैं। मसलन उनमें जो है मसलन दे हैव persistence, they have courage, they have leadership qualities, they have patience, they have wisdom. These are such qualities which they possess entirely in a way that no other person can possess such a quality in such a manner where a prophet possesses them. तो ये जो पैगंबर थे इनकी जो मैसेज वो सेम थी, दे कन्वेड द सेम मैसेज एंड हैड द सेम मिशन to remind and educate their people of the purpose of life.
पैगंबरों की जो मैसेज थी, जो पैगाम था, वो कम बेश सेम था। हाँ, कभी कभार हालात के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से या कानून के हिसाब से इसमें जो है वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन बुनियादी चीज़, बुनियादी मकसद जो था वो सेम था। मसलन उनकी मैसेज क्या थी? क्लैरिफाई द ट्रू कंसेप्ट ऑफ गॉड एंड रिजेक्ट फॉल्स बिलीफ्स। अल्लाह ताला की जो तौहीद बयान करना, अल्लाह ताला का तारुफ बयान करना, ये नबियों का एक जो है कॉमन एम था। टीच द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, डेमोन्स्ट्रेट हाउ अल्लाह शुड बी वर्शिप्ड, convey Allah's definition of righteousness and sinful conduct, and advise people accordingly. Describe the reward for obedience, heaven, and warn of the punishment for disobedience. ये मैसेज जो हमने जो है अंडरलाइन किए हैं, जो है यहाँ हमने जो जिनको जो है वो आपके सामने जो है रखा है, ये तकरीबन तमाम नबियों की सेम है। ऑल प्रॉफिट्स दे कन्वे दिस सेम मैसेज। अल्लाह का तारुफ, लोगों को सही रास्ता दिखाना, अल्लाह ताला की जो है बंदगी कैसे की जाए, और जो रास्तबाजी उसको कैसे इख्तियार किया जाए, और जो सिनफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे जो है वो लोगों से उन जो है वो बचने की तलकीन की जाए। इसी तरह ये तालीम भी थी कि जो रास्तबाजी इख्तियार करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, तो उसका अजर जो है वो जन्नत है, और लोगों को डराना जहन्नम के अजाब से, अल्लाह ताला की नाफरमानी से उनको डराना, क्योंकि इसकी जो है जो जहन्नम की जो सज़ा है उससे लोगों को डराना कि अगर आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम की सज़ा भुगतोगे।